واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو۔ قال ابن له بنیان فالقوه فی الجحیم، بولے اس کے لیے ایک عمارت چنو پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین، تو انہوں نے اس پر داؤ چلنا چاہا، ہم نے انہیں نیچا دکھایا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دے گا۔ رب ھب لی من الصالحین، الہی مجھے لائق اولاد دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا کہا اے میرے رب، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ الجبین، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، ونادیناہ اے ابراہیم، اس وقت اس کا حال نہ پوچھ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ روشن جانچ تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ یہ بات ہے پوری حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام۔ انہوں نے دعا مانگی رب ھب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے اولاد عطا فرما۔ اولاد نہیں تھی تو اللہ نے جو ہے اولاد عطا فرمائی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی کو ایک لمبی عمر تک کئی سالوں تک اولاد عطا نہ ہو، پھر جب اولاد عطا ہو تو اس سے محبت الگ ہوتی۔ تو یہ دعا کی الہی مجھے لائق اولاد دے، اب اولاد عطا ہو گئی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب کہا کہ جب وہ ان کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، یعنی تھوڑا بڑا ہو گیا، جسے جوان نہیں کہہ سکتے، بلوغت سے پہلے کا، پھر جب اس کے ساتھ کام کے قابل ہوگا کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر ایک سوچنے کی بات ہے، ہم قربانی کے مسائل میں ضرور جو یہ باتیں سنتے ہیں مگر آج سنیے، میں تمہیں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لیجیے، ہمارا خواب ہم جو دیکھتے ہیں یہ شیطانی خواب ہو سکتا ہے، ہمارا خواب امتی کا خواب جو ہے شیطانی ہو سکتا ہے، لیکن نبی جو خواب دیکھے تو اس کا خواب سچ ہوتا ہے، اس لیے کہ وحی کا ایک طریقہ خواب بھی ہے، خواب میں بھی وحی کی جاتی ہے، تو نبیوں کی طرف وحی ہوتی ہے، اور وحی کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ شیطان کبھی وحی لے کر کے نہیں آ سکتا۔ اس لیے انبیاء کرام جو خواب دیکھتے ہیں ان کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، وہ وحی الہی ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہمارا خواب جھوٹا ہو سکتا ہے۔ تو کہا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہیں پر شیطان نے آپ کی والدہ کو بہکایا، دیکھو کہ وہ ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، وہ پورا واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے کہ خواب پر کیسے بھروسہ کر سکتی ہو تم، ظاہر سی بات ہے ہم نہیں کر سکتے بھروسہ،
एक ख्वाब पर कैसे भरोसा करें? फिर वो नबी हैं, मगर ये उन नबी को पता है कि जो भी हमको वही की जाती है, ख्वाब में जो दिखाया जाता है वो सच होता है, हकीकत होता है, क्योंकि वही होती है और वही रब की तरफ से होती है, कोई शैतान लेकर के नहीं आ सकता। तो फंजुर मादा तरा, अब बात यहां पर है, बाप ने तो कह दिया, अब बेटा कह सकता था कि तुम जो है ख्वाब पर कैसे चल सकते हो, लेकिन ये नसब जो था वो अंबियाओं का नसब था। हजरत इब्राहिम भी नबी हैं और आपके साहबजादे हजरत इस्माइल भी नबी हैं, ठीक है। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से। फंजुर मादा तरा, तो तुम क्या कहते हो, तुम्हारी राय क्या है? जाहिर सी बात है, यहां देखिए बात ये पूछ रही है तुम्हारी राय क्या है, तुम क्या कहते हो कि तुम्हें मैं ज़िबा कर रहा हूं, तुम्हें ज़िबा करूं या ना करूं? तो बेटा एतराज भी कर सकता है कि ख्वाब पर तुम कैसे भरोसा करोगे, इतनी दिनों बाद तो मतलब जो है तुम्हें औलाद हुई है और फिर तुम ज़िबा कर दो। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब देखिए कुरान ने किस तरीके से बयान किया। क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर, कहा ऐ मेरे बाप कीजिए जिस बात का आपको हुक्म होता है। यह है कुर्बान वाली बात, मेरी जान की परवाह मत करो, रब का तुम्हें जो हुक्म है वो हुक्म बजा लाओ। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, अनकरीब तुम मुझे, खुदा ने चाहा तो करीब है कि मुझे आप साबिर पाएंगे। यहां पर जुमला भी देखिए क्या जुमला इस्तेमाल किया गया है, मिनस साबिरीन। और ये अच्छे तरीके से तुम बताओ, जो भी सब्र करता है अल्लाह उसके साथ होता है, मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। अब पता के चला कि सब्र करना भी अंबिया कराम की सुन्नत मुबारका है। फलम्मा असलमा वतल्लहु लिल जबीन, तो जब उन दोनों ने हमारे हुक्म पर गर्दन रखी और बाप ने बेटे को माथे के लिटा दिया, उस वक्त का हाल ना पूछ। यानी उस वक्त का हाल देखिए, अगर मैं थोड़ी सी टाइम लूं ना तो एक इशारा करता हुआ चलता हूं, उस वक्त का हाल ना पूछ। फरिश्तों ने यह अर्ज किया था, मौलाई करीम खलील, जो तेरा खलील है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अपनी औलाद की मोहब्बत में दूर हो गया है। तो रब ने यह इम्तिहान लिया, ये एक इम्तिहान था, तो इम्तिहान जब लिया तो अपनी औलाद का लिया। अब ये देखा, फरिश्तान ने इज़ाम को यह दिखाया कि देखो जो मेरा खलील है वो मेरा ही खलील है, मेरे नाम पर अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए राजी है। तो मेरा खलील मेरा है, उसके दिल में मेरे अलावा किसी दूसरे की मोहब्बत नहीं है। तो उस मंजर को देखो, उस वक्त का हाल न पूछ, यानी उस मंजर को देखो। तो फरिश्तों ने भी देखा, इस जमीन ने भी देखा कि अल्लाह के हुक्म पर एक नबी ने अपने बेटे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने के लिए राजी हो गया। एक ने अपना सर रख दिया, दूसरा कुर्बान करने के लिए राजी हो गया। बना देना हुआ इब्राहिम, और हमने उसे निदा फरमाई, ऐ इब्राहिम बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया, जो ख्वाब था वो सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नजिल मुहसिनीन, बेशक हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को, जो नेक काम करते हैं हम उन्हें ऐसा ही बदला देने वाले हैं। बेशक ये रोशन जांच थी, ये बेशक ये जो था, ये सब मामला जो था, ये सब एक इम्तिहान था, जांच थी। वफ़दैनाहु बिइज़्निन अज़ीम, और हमने एक बड़ा सी ज़बीहा उसकी फिदिये में देकर उसे बचा लिया। तो देखिए रब्बे कायनात की वो जात है, हजरत इब्राहिम को आतिशे नमरूद से बचाया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक छुरी के चलने से पहले बचा लिया। छुरी ना चली, पत्थर पे मारे तो वो पत्थर के दो टुकड़े कर दिए, मगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नरम नाजुक हलक को ना काट सकी। क्यों? इसलिए कि उसे हुक्म था मेरे रब का कि तू काटना नहीं, ये हुक्म था उसको, वो काट कर सकती। तो अल्लाह ने जब उस इम्तिहान को देखा, उस मंजर को देखा, अपने ख्वाब को सच कर दिखाया, तो अल्लाह ने उसके बदले में एक दुम्बा उस जगह पर लिटा दिया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा।
وفدیناہ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔